these are the four writers prescribed for detailed study, poets prescribed for detailed study. And I'll teach you 3 poems today because I couldn't find Kamala Das's poem. I'm still, trying to get that poem. I mean, the text. എനിക്ക് ആ പോയം കിട്ടിയില്ല, കമലാദാസിന്റെ പോയം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് കമല ക്യാൻ വെയിറ്റ്. ആ പോയം നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം, കാരണം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ once I find the poem, I can teach you that. And as I said, we'll be looking into 3 poems by Parthasarathi, Nissim Ezekiel, and Tishani Doshi. We better start with R. Parthasarathi. Parthasarathi കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പേര് പാർത്ഥസാരഥി? ആർ പാർത്ഥസാരഥി? He's still alive? No, ma'am. Yeah, okay. Famous Indian English writers, and he's a popular figure among Indo-Anglian literature, and he's still alive. He's 85 now. He's a poet, come translator, come educator, and he was born in തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന മനുഷ്യനാണ് ആർ പാർത്ഥസാരഥി. നമ്മുടെ ബാക്കി എന്താ പറയാ, രണ്ടാമത് ദിവസത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ he's still alive. He's 85. And ഒരു മിനിറ്റ് കുട്ടികളെ, ഫോൺ കോളൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ. അശ്വതി, sorry. Okay, so നമ്മുടെ poem is titled As a Man Approaches 30, written by R. Parthasarathi. And can you hear me? Hello? Yes, ma'am. Okay. Okay. R. Parthasarathi is one of the greatest names in English poetry since independence. And this particular poem is taken from his anthology, Rough Passage. Rough Passage in the പേരുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ anthology. You know what an anthology is? Collection. Collection നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള poemമാണ് As a Man Approaches 30. And this is this Rough Passage is this 37 poem. It has got a 3-tier structure, and it composed of 37 sequences, 37 sequences, 37 poems in fact. So it has got a 3-tier structure. And then a 3-tier structure, it has got 3 sections, 3 divisions. Section 1, section 2, section 3. Section 1 is named Exile, section 2 is named Trial, and section 3 is named Homecoming. 3 sections ആണ്. നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കയറണേ കുട്ടികളെ. 3 sections ആണ് ഈ Rough Passage എന്ന് പറയുന്ന ആന്തോളജിക്ക് ഉള്ളത്. Okay, so and our poem As a Man Approaches 30 is taken from the first section, the first part named Exile. Exile എന്ന പേരുള്ള first sectionൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ poem As a Man Approaches 30 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So as you know, the 37 sequences have got no titles. Instead it has got numbers. പേരുകളില്ല. Poems 1, 2, 3, just like Shakespeare's sonnet. എങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സോണറ്റിന് ടൈറ്റിൽ ഇല്ല.
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് എടുത്ത് ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓൺ അറ്റ് നമ്പർ 1, 2, 3 up to 154. സോ അതുപോലെ ഇവിടെയും the 37 sequences have got no title. Instead, as I said, it has got numbers. Okay, so our poem As a Man Approaches 30 by R. Parthasarathi is a poem number 1 from the first part of the rough passage Exile. Exile എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് പോയം ആണ്. പോയം നമ്പർ 1 ആണ് As a Man Approaches 30. So എന്തായിരിക്കാം As a Man Approaches 30? So he's trying to what to say, if you are approaching 30, you are supposed to do something. സംതിങ് ആണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ 30 വയസ്സുകളോട് അടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So this rough passage, the anthology is highly autobiographical in nature. Means all the 37 poems in the anthology rough passage is not highly autobiographical. It is autobiographical. We better say it's autobiographical. Highly എന്ന് പറയണ്ട. It is purely autobiographical in nature. Okay, so all the 37 poems in the anthology rough passage is autobiographical. And it is the longest autobiographical poem in Indo-Anglian literature. Probably Kamala Das's poems obviously autobiographical ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ അവരുടെ 50-50 ആണ്. 50% imagination കൂടിയുണ്ട്. But this one is, as I mentioned, purely autobiographical, and it is considered to be the longest autobiographical poem in Indo-Anglian literature. Indo-Anglian literature the longest autobiographical poem ആയിട്ട് നമുക്ക് പാർത്ഥസാരഥിയുടെ റഫ് പാസേജസിലെ 37 സീക്വൻസസിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ the poem is all about what to say the poet's personality. He makes an attempt to resolve the tension in his mind. So through these 37 poems, the 37 sequences, Parthasarathi tries to resolve the tension in his mind. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എഴുതും, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരയും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ പുള്ളി എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത്. In order to resolve the tension, he has got a tension. So what is his tension? എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെൻഷൻ? In other words, it's a conflict. ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും we better call it a conflict. So he makes it through these poems, through the rough passage, through the 37 sequences, the 37 poems, he's trying to what to say, it's an attempt to resolve the tension in his mind against the conflict between Indian and European culture. So what is the tension? So what is the conflict? എന്താണ് പാർത്ഥസാരഥിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താണ്? It is what to say, the conflict between the two different cultures, Indian and European culture. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇന്ത്യൻ what to say ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നത്? Through this poems he's trying to pen his innermost conflicts, that is the conflict between two cultures, Indian culture and European culture. Because as you know, he was born in Tamil Nadu. He's born in India, and he what to say, he imbibed Indian culture, his own culture, and then he was exposed to a foreign culture, European culture, and unfortunately he finds himself stranded between these two cultures. So അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലാണ്, നമുക്ക് ജനറലി അങ്ങനെ പറയാം. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇംബൈബ് ചെയ്യുകയും സഡൻലി ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഹി വാസ് very much exposed to a foreign culture, a European culture. നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ, നമ്മൾ അമ്മാത്തു ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു, ഇല്ലത്തോട്ട് എത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. സോ as I said, he suddenly finds himself stranded between these two cultures, the Indian culture and European culture. So ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ 3 സെക്ഷനിലും, എക്സൈൽ, ട്രയൽ, ഹോം കമ്മിങ്, ഇത് മൂന്നിലും ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ he is trying to pen his conflict, pen his inner, എഴുതി തീർക്കുകയാണ് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഒരു റൈറ്ററിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? സോ he is trying to pen his inner conflict. Okay, so throughout the poem, throughout the എന്താ പറയുക, ഈ 37 പോയിംസിലും ഈ 37 സീക്വൻസസിലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും.
Just a minute. Lobby okay, fine. So the first section, exile, the poet describes his life in England, where he felt like an exile uprooted from his own culture. So നമ്മുടെ poem എടുത്തിരിക്കുന്നത് റഫ് പാസേജസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയ എക്സൈൽ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പോയം ആണ്, എക്സൈലിലെ ഫസ്റ്റ് പോയം ആണ്. വർഷ ലോബിയിൽ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, so first exile first poem ആണ് നമ്മുടെ what to say as a man approaches 30. So in the first section, exile, the poet describes his life in England, where he felt like an exile uprooted from his culture. സ്വന്തം കൾച്ചർ, എന്താ പറയാ, ജനിച്ചത് ഒരു കൾച്ചറില്, പക്ഷെ പുള്ളി ഇപ്പം ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറിൽ. അപ്പൊ സോ ആ ഒരു എക്സൈൽ, സ്വന്തം ഇടത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട, എന്നാൽ അവിടെ ഒട്ട് വേര് പിടിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവൻ ഇന്നർ പ്ലൈറ്റ് മൊത്തം ഇതിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിംസിൽ. അത് ഈ ലോബി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് തേർഡ് നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ട്രയൽ ആൻഡ് ദ തേർഡ് സെക്ഷൻ ഇസ് ഹോം കമ്മിങ്. ഓക്കെ, സോ in Parthasarathhi's poem, there is the rejection of the other world and return to his homeland. So throughout his poems, there's a rejection of the other world. The other world means the other culture, and he, what to say, incessantly is yes, പറഞ്ഞോളൂ. മാം സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. പറ്റുന്നില്ലേ ഇപ്പോഴോ? പറ്റുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, കാരണം ഈ ലോബിയിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതെനിക്ക് ഇന്റിമേഷൻ വരെയും ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് അഡ്മിറ്റ് ദോസ് ഹു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ലോബി. ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. എന്താണ് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത്? എന്റെ നെറ്റ് കണക്ഷന് പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കാൻ? നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് കണക്ഷന്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടും അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, so in Parthasarathhi's poem, there's a rejection of the other world. Other world here means other culture. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വേദനയും എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സിലുണ്ട്. So it implies the pain of separation and alienation. So നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, if you are stranded in an entirely different culture, if you are stranded in a new culture, it implies, what to say, that you have to go through immense pain of separation and alienation. ആ സെപ്പറേഷന്റെയും ഏലിയേഷന്റെയും ആ വേദനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോകേണ്ടി വരും. So cultural conflict is at the heart of our Parthasarathhi's poem. As a young student, he was infatuated with England and the English language, but his life in England put an end to his Anglo-mania. So as a young student, as a youngster, our poet was very much attracted, very much infatuated, what to say, by England and English culture, English language, English culture and at all. But his life in England put an end to his Anglo-mania. Or Anglo-mania, അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, once he what to say, once he get to experience the culture, it was the end of it was an end to his Anglo-mania. He was caught in a cultural dilemma. His poetry is the product of this cultural dilemma. The first section, Exile, reveals that the poet's infatuation with English language and English culture is under strain. So ചെറുപ്പത്തിൽ അതിഭീകരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒബ്സഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിനോടും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനോടും ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചറിനോടും. പക്ഷേ once he was exposed to this culture, this infatuation is under strain. The more he sees alien, നമ്മൾ പറയാല്ലേ, ഫെമിലിയാരിറ്റി ബ്രീഡ്സ് കണ്ടംപ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഓവർ ഫെമിലിയർ ആയപ്പോ, ആ കൾച്ചറിനോട്, ആ ലാംഗ്വേജിനോട് ഓവർ ഫെമിലിയർ ആയപ്പോ എന്താ പറ്റുക, അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഫാറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ പോയി. What to say, it has taken what to say, his infatuation with English
has taken its toll and he has lost his Tamil identity. അവസാനമായപ്പോഴേക്കും he realizes the very fact that he has lost his Tamil identity. ഞാൻ ജനിച്ച ഐഡന്റിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന നാടിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതുമില്ല. ഞാൻ അവിടെയും ഇല്ല, ഞാൻ ഇവിടെയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. സോ ആ ഒരു വേദന ത്രൂ ഔട്ട് പാർത്ഥസാരഥിയുടെ എന്താ പറയാ വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാര്. ഹലോ മാഡം. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഇതിപ്പം നോട്ട്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ്, ഞാൻ ഈ PPT അപ്ലോഡ് ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഷെയർഡ് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും മാം. ഇന്ന് മഴയാണ്, കുറച്ച് ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ച് കോൾഡ് ആണ്, അതിന്റെ കൂടെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. ഇല്ല, കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ലോഡ് ആവാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ഒരു 9 പേജേ ഉള്ളൂ. വളരെ സൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫയലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ്. ഞാൻ ഫോട്ടോസും ഇമേജസും ഒക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി, കാരണം ഞാനിത് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം. ഫയലിന്റെ സൈസ് കൂടുന്തോറും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സൈസ് കുറച്ച് PPT ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്കറിയാം അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഈ നോട്ട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരുമോ? തരാം. നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, അതർവൈസ് ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴാണോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയല്ലോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. ഓക്കെ. So the poet feels in our poem, the poet feels the importance of self-assessment at the age of 30. So നമ്മുടെ poem, as a man approaches 30, that's the first line of the poem. നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സോണറ്റ് പോലെ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, as a man approaches 30. Okay, so the poet feels the importance of self-assessment at the age of 30. So 30 വയസ്സാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും, ഇപ്പൊ ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും, ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, when the omissions and imperfections should be objectively appraised, as a man approaches 30, he may take up stock of himself. So 30 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ 30 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും you better look back. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. We can have a look at the poem. Okay, so as a man approaches 30, he may take stock of himself. Not that anything important happened. So as a man approaches 30, so when you approach 30s, or in other words, if you are in your early 30s, you may take a stock of himself. Stock of himself എന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ ലിറ്ററൽ മലയാളം ഈസ് കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ 30കളിലെത്തിയ നിങ്ങൾ 30കളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, once you have reached your 30, അല്ലെങ്കിൽ if you are in the in your early 30s, you better take stock of yourself. Okay, നിങ്ങൾ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക, കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക. Not that anything important happens, no matter something important happened in your life or not, you better take stock of your life when you approach 30. 30 വയസ്സെത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും വിഷയമല്ല. 30 കഴിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. At 30, the mud will have settled. You see yourself in a mirror. Perhaps refuse the image as yours. At 30, the mud will have settled. 30കളാവുമ്പോഴേക്കും the mud will have settled എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കാം? The mud will have, at 30, when you reach 30, the mud will have settled. ചെളി അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ മേ ബി സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരിക്കാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നല്ലൊരു കരിയർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം. 30 നിങ്ങളൊരു മെച്യൂർ മാൻ ആയിരിക്കാം. എന്താ പറയാ, when you hit 30, you will be a mature man, you will be highly matter of fact. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിളപ്പും
എന്താ പറയാ ഒരു എടുത്തുചാട്ടം എല്ലാം മാറി നിങ്ങൾ വളരെ കാം ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻഡ് മെച്യൂർ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ആകുന്ന വയസ്സാണ് 30s. Okay, so at 30 the mud will have settled. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. You see yourself in a mirror. You can see yourself in a mirror. Perhaps refuse the image as yours. So 30 എത്തുമ്പോ നമുക്ക് 30കളിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുക. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താ പറയാ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജേഴ്സ് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതും ഒരു 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. 30 വയസ്സിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നര വീണ് തുടങ്ങിയിരിക്കാം, മുഖത്ത് ചെറിയ നര എന്താ പറയാ ചുളിവുകൾ വീണ് തുടങ്ങിയിരിക്കാം. 30ഒക്കെ നമുക്ക് മിഡിൽ ഏജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനൊക്കെ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പ്രോബബ്ലി നിങ്ങളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ കുട്ടികൾ. എനിക്ക് ഓരോ തവണയും പുറകോട്ട് പോയി നിങ്ങളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ you see yourself in a mirror, perhaps refuse the image as yours. So you won't like your own, what to say, reflection in the mirror. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. You will refuse. You'll have a tendency to refuse the image reflects in the mirror. മിററിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതിരൂപം നിങ്ങൾ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അയ്യോ ഞാനല്ല, ഇത് വേറെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, ഞാൻ വേറെ ആരോ ആണ്, ഇത് ഈ കാണുന്നത് വേറെ ആരോ ആണ്. നമ്മുടെ ലെക്ക് ആൻഡ് മിറർ തിയറി ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ സംബഡി എൽസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ അതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. നിങ്ങൾ അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യും. Perhaps refuse the image as yours. Makes no difference. So no matter whether you accept the image in the mirror or you refuse the image in the mirror, doesn't make any difference. Makes no difference. നിങ്ങൾ അതങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. Doesn't make any difference. No matter whether you ഈ ലോബി ഒരു വലിയ ശല്യമാണല്ലോടെ. Okay, so makes no difference unless you overtake yourself. Pause for breath. Time gave you distance. You see a little else. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക? നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു, ഞാൻ നേരത്തെ ഈ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്ന പോലെ, ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് what to say stock of yourself, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, നമ്മൾ കടന്നുപോയ വഴി, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് നമ്മളല്ലാതെ ആരാണ് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക? അപ്പൊ പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ശരി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഇഫ് യു എനിവേ യു ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു take a എന്താ പറയാ look back to your past. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നിങ്ങൾ you overtake yourself. നിങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക. You overtake yourself. Pause for breath. Time gave you distance. You see little else. You stir here means you browse through your past experiences. You browse through the past episodes. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ എപ്പിസോഡ്സിനെ, എക്സ്പീരിയൻസസിനെ, അനുഭവങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്യുക. സ്റ്റിർ ചെയ്യുക മീൻസ് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക, ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക. When you browse through your past experiences, the mirror dissolves. Experience doesn't always make for knowledge. You make the same mistakes again and again. So നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമെന്നല്ലേ. കവി പറയാണ് അത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരാണ്. സോ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആരും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കില്ല. അത് പഠിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, we make the same mistakes again and again and again. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചെയ്ത മണ്ടത്തരങ്ങൾ, തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ആ ജീവിതം ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് we repeat the same mistakes. Okay, so experience doesn't always make for knowledge. Experience ആരെയും എന്താ പറയാ അറിവുള്ളവനാക്കുന്നില്ല. So you make the same mistakes again and again. So നമ്മൾ 30കൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ 25 ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നമ്മൾ 30ലും ചെയ്യും, 35 ചെയ്യും, നമ്മൾ 40 ചെയ്യും, നമ്മൾ 60 ചെയ്യും. So experiences does not always make for knowledge. You make the same mistakes again and again. Do the same thing over and do the same thing over again. The woman you may have loved, you never married these many years. So ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, നിങ്ങളിപ്പോ 30കളിൽ എത്തിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, ഒന്ന് നിന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ 30 വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയ 30 വർഷങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാം റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക?
ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എനിക്കിപ്പോ 34 വയസ്സായി. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ പക്ഷെ എനിക്ക് നേടാതെ പോയ അവസരം, എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കില്ല ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റാതെ പോയ ആഡംബരങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കില്ല ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തായിരിക്കാം? ഞാൻ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞ, എന്റെ തീരുമാനം കൊണ്ട് ഞാൻ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, അത് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ എല്ലാ റിഗ്രറ്റ്സിനും നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതാണ്. സംവൺ വാട്ട് ടു സേ, എന്താ പറയാ, യു ലെറ്റ് ഗോ. നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ തീരുമാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞ, നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി, ആ പോയിന്റിൽ എല്ലാവരുടെ റിഗ്രറ്റ്സും ചെന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും. സെയിം ഗോസ് വിത്ത് our Parthasarathi. So do the same thing over and over again. The woman you may have, because he is a man, he is talking about a woman. If he were a woman, he would this poet would what to say, talk about a man. അദ്ദേഹം പുരുഷനായതുകൊണ്ട് ഒരു വുമണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. Okay, so do the same thing over again. The woman you may have loved, you never married. So നിങ്ങൾ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? That woman you may have loved, the woman you loved, you never married. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാതെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ. These many years you warmed yourself at her hands. The luminous pebbles of her body stayed at your feet, else you had overflowed the banks. So നല്ല വരികളെന്ന് നോക്കൂ. You warmed yourself at her hands. So you loved her company. You warmed yourself at her hands. The luminous pebbles of her body stayed your feet. The pebbles in the importance എന്താണ്? വിഷ്ണു എസ് കൃഷ്ണൻ, മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ you warmed yourself at her hands. The luminous pebbles. എന്തായിരിക്കും പെബിൾസിന്റെ റെലവൻസ്? പെബിൾസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? വാട്ടർ ബോഡിയുടെ അടുത്താണ് പെബിൾസ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഡോവ് ബീച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ ഡോവ് ബീച്ച്, വിക്ടോറിയൻ റൈറ്റർ, വിക്ടോറിയൻ പോയറ്റ് മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ ഡോവ് ബീച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളെ? ഉണ്ടോ? അതിൽ പെബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതിൽ കവി ഡോവർ ബീച്ചിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകളിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. ഈ തിരകൾ, വേവ്സ് വന്ന് പെബിൾസിൽ തട്ടി ഒഴുകുന്ന ഒരു കളകള ശബ്ദമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് പെബിൾസ്? എന്താണ് പെബിൾസ്? മാർക്ക് ദ ബൗണ്ടറി. ആ കരയും തീരവും തമ്മിലുള്ള, തീരവും ആ വാട്ടർ ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ലൈനാണ്. പെബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി ലൈൻ. ആ അതിർവരമ്പാണ്. എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ PG സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയല്ലേ? UG അല്ലല്ലോ അല്ലേ? അല്ല. ഓക്കെ. അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന്, എനിക്ക് 2 ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്, ഞാൻ എവിടെ കയറിയെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ പെബിൾസ് എന്താണ്? പെബിൾസ് എപ്പോഴും ആ ബൗണ്ടറി മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ? ആ എന്താ പറയാ, തീരവും ആ വാട്ടർ ബോഡിയും ആ ഷോറും തമ്മിലുള്ള ആ ബൗണ്ടറി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഉരുളൻ കല്ലുകളാണ്. സോ പോയിറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ലുക്ക്, the luminous pebbles of her body stayed your feet, else you had overflowed. അവൾ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ അവൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ you had overflowed. നിങ്ങൾ ദിശ മാറി ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടൊന്നില്ലാതെ, ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പോയേനെ. ഇപ്പൊ നിന്നെ മണ്ണിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്, നീ നശിച്ചു പോകാതെ അല്ലെ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ദിശാബോധത്തോടു കൂടി നിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ആരാണ്? അവളാണ്. സോ the woman, എന്താ പറയാ, you may have loved but you never married. So you warmed yourself at her hands. The luminous pebbles of her body stayed your feet, else you had overflowed the banks. The sides of the river swell with the least pressure of her toes. അപ്പൊ നിന്നെ എന്താ പറയാ, the sides of the river, ഇവിടെ അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു റിവറായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഒരു പെർസോണിഫിക് റിവറിനെ, ഒരു മനുഷ്യനായ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഞാനാകുന്ന പുഴ കവിഞ്ഞൊഴുകാതെ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് നീയാകുന്ന പെബിൾസ് ആണ്. The sides of the river, ഞാനാകുന്ന നദി, it swells with the least pressure of her. നിന്റെ ചെറിയൊരു കാൽപാദത്തിന്റെ ചലനം മതി. I will get
എക്സൈറ്റഡ്. നമുക്കൊരു ടീനേജ് ലവ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ 30 വയസ്സ് പ്രണയിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ 35 പ്രണയിച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഇൻ ടീനേജ് things would be what to say different. So the banks, the sides of the river, the sides of the river swells with the least pressure of her toes. All night your hand has rested on her left breast. In the morning, when she is gone, you will be all alone, like the stone benches in the park, and would have forgotten her whispers in the noise of the city. So in the morning when she is gone, so you wake up in the morning and you realizes the very fact that she is gone. So you will be alone like a stone bench in the park. ഒരു പാർക്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന, ആരും അന്വേഷിച്ച് വരാനില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്നു നീ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും 30ലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കയ്യെത്തി പിടിക്കാമായിരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഷീ ഈസ് ഗോൺ ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, വെൻ യു വേക്ക് അപ്പ്, then you realizes that she is gone. You realize that she is gone, and you will be like the lonely stone benches in the park, and would have forgotten her whispers in the noise of the city. So noise, സിറ്റിയുടെ നോയ്സിൽ അല്ലെ എല്ലാം നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ തിരക്കുകളിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം മറക്കും. സോ സിറ്റിയുടെ നോയ്സസ് എന്താ പറയാ, വിസ്പേഴ്സ്, ഹാവ് ഫൊഗോട്ടൺ ഹെർ വിസ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ നോയ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി. സിറ്റിയുടെ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സിറ്റിയുടെ എല്ലാ തിരക്കുകളിലും ഞാൻ നിന്നെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ 30കളിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് 30കളിലേക്ക് എത്തി അദ്ദേഹം when he is what to say taking when he is take a stock of himself, അദ്ദേഹം എത്തി നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒരു പേഴ്സണൽ എന്താ പറയാ ഒരു നഷ്ടത്തിലാണ്, കൈവിട്ടു പോയ ആ ഒരു വ്യക്തി. സോ ഇത് കൊച്ചൊരു പോയം, ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെയിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ. സോ ആ ഒരു പെയിൻ is well what to say reflected in the lines. As a man approaches 30, that is not the title. As a man approaches 30 title അല്ല, ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനെ ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ that is the what to say poem number 1 in the first section, Exile. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റഫ് പാസ് ഞാൻ വൈകി വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, എന്നെ കൊണ്ട് ഓരോ തവണയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കൂ. സോ rough passages എന്ന് പറയുന്നത് it's an anthology. Rough passage is an anthology, and it has got a 3-tier structure. It has got 3 sections, namely exile, trial, and homecoming. The first section is exile, second section is trial, and the third section is homecoming. And our poem, As a Man Approaches 30, is taken from the first section, exile. As a Man Approaches 30 is the first poem, what to say, in poem number 1 from the first part of the rough passage, exile. Exile ഒന്നാമത്തെ poem number 1 ആണ് As a Man Approaches 30. Clear? ഇത് തനിയെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 233 ആണല്ലേ, ഞാൻ കരുതി 133 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ അടുത്തലേക്ക് പോവാം. ഫെയർവെൽ ഞാനൊരു 8 മണിക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും. കാരണം എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ UG ഒന്ന് കയറി അവരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരും, ആരും പോകരുത് ഒരു 8 മണിയാവുമ്പോ. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പോയം? Yes, miss. Goodbye. Hello. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ മാഡം. ആ വേർഡ് അത് മാഡം ഇടുന്ന നോട്ട്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളാണ്? അതെ, ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ PGയുടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ്? 2019-20. ഞാനേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഹലോ പറഞ്ഞു. മാഡം ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാഡം? ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പതിവില്ല. അല്ല, ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന്? ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞു. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിൽ കയറാൻ കഴിയാതെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട്, നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, പിന്നെ ഫോൺ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കയറുമ്പം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണേ ലിങ്ക്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. എനിക്ക് നോക്കട്ടെ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. മാഡം, ഹലോ. ഓ, പറഞ്ഞോളൂ. മാഡം, ഇന്നലെയൊക്കെ നോട്ട്സ് ഇട്ട കണക്കൊന്ന് ഇടാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നലെയൊക്കെ സാർ ഇട്ടിരുന്ന കണക്ക് അതാകുമ്പം കാണാൻ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പം പറ്റുന്നില്ല. നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം. പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. 2019-21 2019-21 2 ബാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. രണ്ടിനും ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. ഒരു മിനിറ്റ്, ബാക്കി കുട്ടികൾ ഒന്ന് എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക, ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഒന്നിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിലായിട്ട് MA 2000 2 ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 2 ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? ഇത് എന്റെ മെറ്റീരിയൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പറ്റാത്തവർ മാത്രം മറ്റേതിലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, so next poem is by Nissim Ezekiel, Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. You might be familiar with Nissim Ezekiel. He is a celebrated figure in Indo-Anglian literature, Indian English literature. A celebrated popular figure ആണ് Nissim Ezekiel. So ഏത് പോയം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? PG സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? UGക്ക് നിങ്ങൾ ഏതാ പഠിച്ചത്? Nissim Ezekielന്റെ. Nissim Ezekielന്റെ ഒരു പോയം പഠിക്കാതെ നമുക്ക് UG പാസ്സാവാൻ പറ്റില്ല. BA നിങ്ങൾ ഏതാ പഠിച്ചേ? സ്കോർപിയൻ നൈറ്റ്. നൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കോർപിയൻ അല്ലേ? സ്കോർപിയൻ നൈറ്റ് അല്ല, നൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കോർപിയൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ Nissim Ezekiel എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കോർപിയൻ. എല്ലാവരും കണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തുവാടെ ഇത്? Okay, he was an Indian-born poet of Jewish descent and has been described as the father of post-independence Indian verse in English. He is considered to be the father of what to say modern verse എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. Post-independence Indian verse in English. He had a long career spanning more than 40 years, during which he drastically influenced the literary scene in India. ഒരുപാട് പേര് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത റൈറ്റർ ആണ് Nissim Ezekiel. He was very much popular and he was very much celebrated. Okay, so his early poems, Ezekiel's early efforts as a poet had seen him as some kind of dreamer, but he developed into someone constantly seeking the truth. He saw much corruption in his country with a disenchanted population, and he tried to highlight the problems strongly enough so that something might be done to make things better. So he considered his writings, he considered his poems as a corrective tool, a corrective measure. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുത്തുകൾ കൊണ്ട് പല ഉപയോഗം. നമ്മളിപ്പോ ഏത് എന്താ പറയാ, എനി ആർട്ട് ഫോം ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ, ഏത് ആർട്ട് ഫോം എടുത്താലും നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ അതിനുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസന്റെ സന്ദേശം പോലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു മൂവി, നമ്മൾ സറ്റയറൈസ് ചെയ്യാണ്, പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം എന്താ പറയാ സമൂഹത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി, നയം വ്യക്തമാക്കലിനപ്പുറത്തേക്ക് സമൂഹത്തിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി അതിന്റെ ക്രിയേറ്റർ, ആ ഒരു ശ്രമം കൂടി ക്രിയേറ്റർ നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ അതുപോലെ Ezekiel, as I mentioned, Ezekiel considered his works as a corrective measure, as a corrective tool. സമൂഹത്തിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, കളിയാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മൾ തല്ലി നേരെയാക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ, കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താ പറയാ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി എസിക്കലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. what to say, എന്താ പറയാ, he failed miserably. All his efforts turned in vain by the 1970s. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ച നമ്മൾ നന്നാവൂടെ? ഇല്ല. So by the 1970s
though his motivation had wandered, his motivation has waned and realized that nothing much could be done. So 19 എന്താ പറയാ അവസാനം ഏറെക്കുറെ കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ finally he realized the very fact that what is nothing much could be done. ഞാനൊന്നല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും ഈ നാട്ടുകാർ നന്നാവില്ല എന്നൊരു എന്താ പറയാ എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. So despite the fact that he wrote in English, Ezekiel's poems primarily examine themes associated with daily life in India. പറഞ്ഞു സമൂഹത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബഹുഭൂരിപക്ഷം മെജോറിറ്റി എന്താണ്? കോമൺ മാൻ ആണ് അല്ലെ, സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ മെജോറിറ്റിയും. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കറക്റ്റ് ദ സൊസൈറ്റി, നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകൾ ആരെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം? സാധാരണക്കാരനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ despite the fact that he wrote in English, Ezekiel's poems primarily examine themes associated with daily life in India. So he deals with his works deal with the day-to-day mundane life of a common man. കോമൺ സാധാരണക്കാരന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ കവിതകളും അദ്ദേഹം നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രോസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വലുതായിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല. So his writings they dealt with the day-to-day life in India, the mundane day-to-day life of എന്താ പറയാ common man, Indian common man. So through his career, his poems become more and more situated in India until they can be nothing else but Indian. So through his career, his poems became more and more situated in India, so that it turned out to be nothing but Indian. നമ്മൾ Indianness എന്ന് പറയും, the very essence of India, Indianness. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് കവിത എഴുതും, കമലദാസന്റെ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ പല ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സിന്റെയിലും ആ ഒരു Indianness കാണാൻ പറ്റില്ല. In its pure form, Indianness in its pure form നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. But Ezekiel's writings we can see the Indianness, the pure Indianness of Indianness എന്താ പറയാ അതിന്റെ pure formula Indianness നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, so Goodbye Party to Miss Pushpa T.S. is a poem written in the form of a speech made by one of Miss Pushpa's friends. So this is a monologue. It's a funny poem. ഒരു satire ആണ്, but still it is funny. ഒരു funny സാധനമാണ്. So it takes the form of a monologue. You know what a monologue is? Dramatic monologue ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ it's a dramatic monologue. You know what a dramatic monologue is? എന്താണ് dramatic monologue? There should be a speaker and listeners should also be there. Listeners ഒരു speaker ഉണ്ടായിരിക്കും. He is the one. Silent listeners. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് the presence of the listeners' presence നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയുക? Through the clues given by the speaker. Speaker തരുന്ന ക്ലൂസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് listeners അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വായനക്കാരന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. So same goes with Goodbye Parties to Miss Pushpa. It is a monologue. It's a dramatic monologue. There is a speaker at the same time. എന്താ പറയാ അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഒരു ഓഡിയൻസിനെയാണ്. So there are what to say auditor listeners, the people are there listening to his speech. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച് ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുമുണ്ട്. Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. So അദ്ദേഹം ആരെ അഡ്രസ് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ബൈ പാർട്ടി, എ ഫെയർവെൽ പാർട്ടി. നമ്മൾ ഗുഡ് ബൈ പാർട്ടി നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല അല്ലെ. സോ ഇത് ഫെയർവെൽ എന്നാ നമ്മൾ പറയുക, പക്ഷെ ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതൊരു തെറ്റാണ്. നമ്മളൊരു ആ യൂസേജ് തന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഇനാക്യുറേറ്റ് ആണ്. ഗുഡ് ബൈ പാർട്ടി ടു മിസ് പുഷ്പ ടി.എസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. ഫെയർവെൽ പാർട്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഫെയർവെൽ എന്ന് പറയാം. സോ ഹിയർ ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് അത് ഇന്റൻഷനലി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്. ഗുഡ് ബൈ പാർട്ടി for Miss Pushpa T.S. It is a monologue and the poem is a parody. ഒരു കളിയാക്കൽ, ഒരു parody ആണ്, and satire at the same time. It's a satire on the usage of English language by some Indians. So English ഭാഷയുടെ എത്ര distorted ആയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ. ഇംഗ്ലീഷ് for us it is a second language. നമ്മുടെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്, സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നമ്മുടെ മദർ ടങ് കഴിഞ്ഞേ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ബീങ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എത്ര വികൃതമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ എന്താ പറയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിനെ സറ്റൈറൈസ് ചെയ്യാണ് ത്രൂ ദ പോയം
Goodbye Party for Miss Pushpa TS. Okay, so it is a parody. At the same time, it is a satire on the usage of English language by Indians. So distorted English, വികൃതമാക്കപ്പെട്ട English bhasha. Okay. So we have a tendency, Indians have a tendency to use, to misuse, better say misuse, the present progressive tense. The present progressive tense misuse ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ സപ്പോസ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ. സോ I instead of about to say I write this letter, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? I am writing this letter എന്ന് എഴുതും. നമുക്ക് ആ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് മതി അവിടെ. പക്ഷെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വി ഇന്ത്യൻസ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു യൂസ് പ്രസന്റ് progressive ടെൻസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ING നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ING. സോ അതിനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ പോയത്തിലും കുറച്ചധികം ഈ progressives ING വരുന്നുണ്ട്. സോ we have a habit, we have a tendency to use present continuous tense in the place of simple present and rambling style of conversation, written in the form of a dramatic monologue where the speech made by the narrator reflects more about him than about others. So നമ്മുടെ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മൾ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗിന്റെ എന്താ, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു പോയറ്റ് അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നമോസ്റ്റ് ഫീലിങ്സിലേക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഉള്ളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ഏത് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എടുത്ത് നോക്കൂ, യുലീസസ് എടുത്ത് നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ മൈ ലാസ്റ്റ് ടച്ചസ് എടുത്ത് നോക്കൂ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫീരിയാസ് ലവർ എടുത്ത് നോക്കൂ. ഇതിലെല്ലാം ഓതറിന്റെ ഇന്നമോസ്റ്റ് എന്താ സൈക്കിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് എല്ലാ ഡ്രാമാറ്റിക് മോണോലോഗും. ഇതൊരു സറ്റയർ ആണെങ്കിലും ഇതൊരു പാരഡി ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് മോർ അബൌട്ട് the speaker than about others. നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ പുഷ്പ എന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും it talks more about, the poem talks more about, it reflects the narrator more about it's more about him and than about others. Okay, so അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ്, ഈ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിസി മെസ്സിക്കൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇസ് ബാബു ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മൾ അതിനെ ബാബു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഈ ബാബു ഇംഗ്ലീഷ്? ബാബു ഇസ് a kind of derogatory term. ഒരു derogatory term ആണ്, വളരെ മോശമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ബാബു. ഇപ്പൊ somebody calls you മദ്രാസി, നമ്മുടെ നോർത്തിൽ പോവാണ്, നമ്മൾ രാവിലെ പെട്ടിയെടുത്ത് നമ്മൾ താജ്മഹൽ കാണാൻ പോവാണ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വെച്ചത്തോട് നോക്കിയാ നേരത്തെ മദ്രാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്രാസി ഈസ് എ ഡെറഗേറ്ററി ടേം. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഡെറഗേറ്ററി ടേം. നമ്മുടെ നോർത്തിലെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഈ കേരള, തമിഴ്നാട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ചേർത്ത് മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് മദ്രാസികളാണ്. സോ നമ്മളെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ് മദ്രാസി എന്നല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡെറഗേറ്ററി ടേം. സോ അതുപോലെ ബാബു, ടേം ബാബു ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെറഗേറ്ററി. ബാബു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ബാബു. ഓക്കെ, സോ ദ ബാബു ഇംഗ്ലീഷ്. The poem is written in the dialect of urban Indians, particularly those in Bombay. This dialect is called Babu English. Originally, the colonial British used the word Babu as a derogatory term when referring to subordinate Indians who use English as a second language. So, ഇംഗ്ലീഷുകാർ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ കോളനൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇന്ത്യക്കാരെ ബാബു, ഇറ്റ്സ് എ derogatory term referring to subordinate Indians who use English as a. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഗൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ടൂർ ഗൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ഭാഷ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അവരുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ പക്കയായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കില്ല. അത് ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ മദർ ടങ്ങിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിഭീകരമായുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ദേ ആർ യൂസിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്, ബട്ട് എന്താ പറയാ ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ എവിടെയോ എന്തോ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. സോ ആ ഇംഗ്ലീഷിനെയാണ് നിസി മെസ്സിക്കൽ കളിയാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പോയം എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയും ആ ബാബു ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ മെയിൻ തീം in the goodbye party for Miss Pushpa TS is in the loss of a friend. It is human foibles of character or character faults. The poem offers a satirical look at how some people in India speak English
a device that the poet presumably used to get an Indian reader to laugh at himself. ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാള് അയാൾക്ക് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ വികൃതമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് എന്ന് ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളും ചിരിച്ചു പോകും. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലാഫിങ് അറ്റ് ഹിംസെൽഫ്. അത് വായിച്ച് ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ നോക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so used to get an Indian reader to laugh at himself. So the poem misuses the present continuous tense and uses turns of phrases and syntax found in the Indian. നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മുടെ വേർഡ് ഓർഡർ ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻനെസ് അതിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു വേർഡ് ഓർഡർ ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരിക്കും. സോ ആ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില ഫ്രേസസ്, ആ സിൻടാക്സ്, എന്താ പറയാ, ആ സിൻടാക്സിനോ വാട്ട് സിൻടാക്സ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേർഡ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ വേർഡ്സിന്റെ ഓർഡർ വളരെ 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 എന്താ പറയാ വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടാണ് ആ സിൻടാക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ പോയം ഓൾസോ ഹിൻസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് ഐറണി. Okay, if the reader infers that the speakers, the audience at the farewell party does not know that his English is grammatically incorrect. Neither the speaker nor the listeners realize the fact that എന്താണ് the English, the speaker, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്ന് അയാൾക്കും അറിയില്ല. the listeners, ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി അക്യുറേറ്റ് അല്ല എന്ന് അവർക്കും അറിയാം. ഇത് രണ്ടും അറിയാതെ രണ്ട് വിഡ്ഢികൾ, സ്പീക്കർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ലിസണേഴ്സ്, രണ്ടുപേരും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ ഒന്ന് കൊലവിളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ബൈ പാർട്ടി ഫോർ മിസ് പുഷ്പ. യെസ്, ലുക്ക് അറ്റ്, അതൊന്നും പറയാനില്ല. ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ വെരി ലാംഗ്വേജസ് വാട്ട് ടു സേ, അതിലെ predominant ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. there is nothing else. Okay, so friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days and we are meeting today to wish her born voyage. എത്ര ing ഉണ്ട് നോക്ക്. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days and we are meeting today to wish her born voyage. എന്താ പറയാ, ഗ്രാമറിന്റെ അയലത്തൂടെ പോയിട്ടില്ലാത്തൊരു സെന്റൻസ് ആണത്. Your all knowing friends, what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness, but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason, but simply because she is feeling. നമ്മൾ നോർത്തിൽ പോവാണെങ്കിൽ ഒള്ളി ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്കണം, ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഒള്ളി, ഇറ്റ്സ് ഹിയർ ഒള്ളി, നൗ ഒള്ളി. ഈ ഒള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒള്ളി യൂസേജ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്, അതിന്റെ ഉപയോഗം ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ഓൾ നോയിങ് ഫ്രണ്ട്സ് വാട്ട് സ്വീറ്റ്നെസ് ഈസ്. നമുക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റാൻസ് ഞാൻ വായിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വെദർ ദ സ്പീക്കർ ഇസ് മെയിൽ ഓർ എ ഫീമെയിൽ? പറയുന്നില്ല, മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തതാണ് എസിക്കൽ. ഇത് പറയുന്നത് ദ സ്പീക്കർ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എ മെയിൽ ഓർ എ ഫീമെയിൽ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ assumption, guess? ഇല്ലയോടെ, അവിടെ പോയോടെ? മെയിലാണോ? ഓക്കെ, അത് പറയുന്നില്ല. എന്റെയും അസംഷൻ മെയിൽ എന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. നമുക്ക് നോക്കാം. പറയുന്നില്ല, പോയിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഒരു ക്ലൂ നമുക്ക് തരുന്നില്ല മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ആരുമാകാം. You are all knowing friends what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. So വളരെ സ്വീറ്റ് ലേഡി ആണ് മിസ് പുഷ്പ. മിസ് പുഷ്പ ഇന്ന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭാഷ ഇങ്ങനെ കൊല വിളിക്കുന്നത്. Okay, Miss Pushpa is coming from a very high family. Her father was renowned advocate in Balsar or Surat. I'm not remembering now which place. Okay, so Miss Pushpa is from a very high family. She is from a very reputed family. Her father was a renowned advocate. അപ്പൊ throughout ഈ മെൻഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് സ്പീക്കർ പറയുന്നുണ്ട്, പുഷ്പ is a nice person, she is very sweet. അപ്പൊ ആ സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് അവളുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് ആഡ്സ് ടു ഹെർ സ്വീറ്റ്നെസ്, ഇറ്റ് ആഡ്സ് ടു ഹെർ what to say good manners. എന്തുകൊണ്ട് പുഷ്പയെ സ്പീക്കറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്പീക്കറിനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക. പുഷ്പയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പുഷ്പ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും
നമുക്ക് ആർക്കും പുഷ്പയെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പുഷ്പ എന്നൊരു ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്പീക്കറിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് അല്ലെ. സോ എന്തുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ പുഷ്പയെ ഇത്ര പുകഴ്ത്തുന്നു? കാരണം എല്ലാം തികഞ്ഞ മര്യാദയുള്ള, എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന, ആരോടും നോ പറയാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലേഡിയാണ് മിസ് പുഷ്പ. അത് കൂടാതെ ഷീസ് ഫ്രം എ വെരി ഹൈ ഫാമിലി. സോ അല്ലാതെ പുഷ്പ അയാൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയില്ല, അയാളുടെ ഒരു പ്രജുഡിസ് അതിലുണ്ട് അല്ലെ. സോ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരണം, എപ്പോഴും ചിരിക്കണം, പീപ്പിൾ പ്ലീസർ ആയിരിക്കണം, എല്ലാരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യണം, എന്താ പറയാ ചെറി ഓൺ ദ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യു ഷുഡ് ബി ഫ്രം എ വെരി ഹൈ ഫാമിലി, എ റെപ്യൂട്ടഡ് ഫാമിലി. ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളാണ് പുഷ്പ. സോ അയാളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രീ കൺസീവ് ആ നോഷൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ പോയത്തിൽ വരുന്നത്. സോ മിസ് പുഷ്പ is coming from a very high family. Her father was a renowned advocate in Balsar or Surat. I am not remembering now which place. അവളുടെ അച്ഛൻ ഷീസ് ഫ്രം അവരുടെ ഫാമിലി എവിടെ നിന്നാണ്? ബൾസാർ ആണോ സൂററ്റ് ആണോ? ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. അതിനാണ് പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് റിമെമ്പറിങ് നൗ വിച്ച് പ്ലേസ്. യെസ്, സൂററ്റ്. ഫ്രം സൂററ്റ്. ഷീസ് ഫ്രം സൂററ്റ്. Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was a long time ago. So പെട്ടെന്ന് പുള്ളി ഒരു നാർസിസിസം വീണ്ടും പുള്ളി തന്നിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. സൂരറ്റ്. I remember once I stayed in Surat with my family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was a long time ago. ഞാനും പറഞ്ഞു അതൊരു മെയിൽ സ്പീക്കർ ആണെന്ന്. കാരണം വീണ്ടും അതിനെ എന്താ പറയാ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹിസ് വൈഫ് വാസ് കുക്കിംഗ് നൈസ്ലി. സോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. പുഷ്പ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതായി? നന്നായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരോടും ഒന്നിനോടും നോ പറയാറില്ല. സോ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഷീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അനദർ വുമൺ. എന്താ പറയാ, ഹിസ് വൈഫ് വാസ് കുക്കിംഗ് നൈസ്ലി. അത് നല്ലൊരു ലേഡിയാണ്. ഷീ കുക്സ് നൈസ്ലി. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. ഞാൻ വന്നു. I am back. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആയി പോയത്. ഓക്കെ. So coming back to Miss Pushpa, she is the most popular lady with men also and ladies also. അതിനൊരു കൊണോട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ മിസ് പുഷ്പ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല, മറ്റു പലതും ആയിപ്പോവും. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു മിസ് പുഷ്പ, ഷീ ഈസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ലേഡി വിത്ത് men also and ladies also. Whenever I asked her to do anything, she was saying, just now only I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. വീണ്ടും പുള്ളി പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുഷ്പ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായത്? ഇതെല്ലാം ചെയ്യും, നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണ്, അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഷീ സ്മൈലിംഗ്, ഓൾവേസ് സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് സ്മൈലിംഗ്. And whenever I ask her to do something, she is saying, just only I will do it. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നോ എന്ന് പറയാത്ത പുഷ്പ. ഓക്കെ. സോ അതാണ് പുഷ്പയെ പുഷ്പയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുഷ്പയുടെ അതേക്കുന്ന സ്നേഹം. That is showing her good spirit. I am always appreciating the good spirit. Pushpa Miss is never saying no. Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. And today she is going to improve her prospect. And we are wishing her bon voyage. Now, I ask other speakers to speak. And afterwards, Miss Pushpa will do summing. നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കുക എത്ര ING ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മളെ കണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല. It's not English. We can never consider this as English. ഞാനും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ച പോയം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലല്ല നെസ്സിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വിളിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി വേർഡ്സ് അതിലുണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ this is not English. So that is why people call it Babu English. It's as I mentioned, it's a derogatory term. Babu English. Babu എന്ന് പറയുന്ന ഒരു derogatory term ആണ്. Okay, so how the very way what to say in which Indians use English, അതിനെ കളിയാക്കുക, അതിനെ എന്താ പറയുക, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു പാരഡിയാണ്. It's a satire. At the same time, it's a parody on the usage of English language by some Indians. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു if you are what to say, have to write a homework question or an annotation, നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടതും ആ ലാംഗ്വേജ്
വേറെ തീം എന്ന് പറയാനൊന്നും ഇതിലൊന്നുമില്ല. ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരഡി. The poet satirizes the Indian English. ആ ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഇംഗ്ലീഷിനെയാണ് ഏത് എത്ര വികൃതമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഇംഗ്ലീഷിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇറ്റ്സ് പാരഡി. സോ യു നീഡ് ടു സ്ട്രെസ് ഓൺ the language. Theme ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ. He talks about Babu English. He talks about Indian English, what to say, the way in which Indians make use of the English. Okay, so that is all about a goodbye party to Miss Pushpa TS. And മറ്റേ പോയതിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു? When a man reaches 30, right? What's the title? As a man approaches 30. Clear? Clear. Clear. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Okay. Yes, So, ma'am. Yes, ma'am. നമുക്ക് ഇനി ഒരു poem ഉണ്ട്. Clear. More poems there. The Day We Went to the Sea by തിഷാനി ദോഷി. തിഷാനി ദോഷിയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരാം. ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് BA ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് കയറി ആ കുട്ടികളോട് ഒരു കുറച്ച് കാര്യം ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ഇൻ 5 minutes. ഓക്കെ, കാണുമല്ലോ? ഇറങ്ങി ഓടിക്കളയില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ഇൻ 5 minutes. ഓക്കെ. യൂട്യൂബ് ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഒരു ദിവസം ഇന്നലെ മെനങ്ങാന്നെടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട്. സാർ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ച് ലൈവ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ട, അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ആയിട്ടാണ്, ഇത് പുറത്തൊന്നും പോകത്തില്ല, അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്ത് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യരുത്, അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലേ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. സെമസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആരൊക്കെ മൊബൈലിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡുള്ള ക്ലാസ് ആരാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അതൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഇടുവോ? അശ്വതി മിസ് എടുത്ത ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതോടെ ഒന്ന് എഴുതണേ. ഉണ്ടല്ലോ.
ഹലോ ആരാ? ഹലോ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരാ ചോദിച്ചത് ലിങ്ക്? കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വേണം. ബിക്കോസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലർക്കും ക്ലാസ് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഗ്രൂപ്പില് ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാലേ, ഹലോ ഹലോ ലിങ്ക് പബ്ലിക് ആക്കണമെന്നാണ് ലാൽ സാർ പറഞ്ഞത്. ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പെർമിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് പബ്ലിക് ആക്കരുതെന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാത്തത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ പേഴ്സണലി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നവരോട് കൂടെ പറയുക ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടരുത്. അത് പറഞ്ഞാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ തരുന്നതെന്ന്? ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അനീസ് ആണോ? ആരാ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ലിങ്ക് അയച്ചു തരുമോ? പേഴ്സണലി ആണോ അയച്ചു തരുന്നത്? ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു. നമ്മളെങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വാട്സാപ്പിലാണോ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ല, നമുക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പില്ലേ? അതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്? 2 ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടോ? ഞാനാണോ? ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല, ഞങ്ങളിപ്പോ കൊല്ലം സെൻട്രലിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് 1 അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ. കൊല്ലം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളില്ല.
ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമത്? നിങ്ങളുടെ നമ്പർ തരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്പർ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പറഞ്ഞാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ? ആർക്കാ തരേണ്ടത്? ID പേരൊന്ന് പറ. സിസ്റ്റർ പ്രീതി. പ്രീതിയാ? പ്രീതിയുടെ ഈ ടീമിൽ തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല 9 മണി വരെ ഉണ്ടടാ. അതെ, ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ആയതാണോ? അതെ, ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ. ഞാൻ ക്ലാസ് തീർന്നോ നോക്കാൻ വന്നാണോ ദീപ്തി? എനിക്ക് നെറ്റ് ഇല്ലടാ. കട്ടായി പോണ്. നെറ്റ് കിട്ടാത്തതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഫുൾ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല, കട്ടായി പോണ്. ദീപ്തിക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുമോ? മിസ്സിന്റെ മൈക്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്. Okay, fine. കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു. 299. Fine. സാരമില്ല. Anyway, so next poem. Can you hear me?
Yes, ma'am. Yes. Okay, so next poem is Tishani Doshi, The Day We Went to the Sea, by Tishani Doshi is a contemporary writer, and she was, I think she was born in, what to say, in 1970 something, and she's in her early 40s probably. ഇപ്പോൾ 40 വയസ്സ് 40കൾ നിൽക്കുന്ന comparatively young ആയിട്ടുള്ള she's a contemporary writer ആണ് Tishani Doshi. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം it is a she, a female writer, okay, a female poet. So again, she is from, just like Parthasarathi, she is also from Tamil Nadu. She is a Chennai-based writer. Is an Indian poet, a journalist, and dancer based in Chennai. Chennai based ചെയ്തുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മൾട്ടി ഫാസറ്റഡ് ജീനിയസ് ആണ് തിഷാനി ദോഷി. ഒരു സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫിഗർ ആണ്. നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രൗസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഷീസ് what to say, a really nice person. ഭയങ്കര നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ കവിതകളിലെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വിമൻ സെന്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. മേ ബി അത് എത്രത്തോളം പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിവേ, എന്താ പറയുക, വുമൺഹുഡ്, സ്ത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. വിമൻ സെന്റേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അവരുടെ കവിതകളിലെല്ലാം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. സെയിം ഗോസ് വിത്ത് ആ പോയം ദ ഡേ വി വെന്റ് ടു ദ സീ. നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരിടത്തും അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലും നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ വളരെ കുറവാണ്. ഐ വാസ് സ്ട്രഗ്ലിങ്. ഞാനത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. എനിക്ക് എന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ദ ഡേ വി വെന്റ് ടു ദ സീ, ഞാൻ ആ ലൈൻസ് ഞാൻ ഐ ഗോൺ ത്രൂ ദ ലൈൻസ് ഫോർ 10 to 20 ടൈംസ്. 10-20 തവണ ഞാനത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തിയത്. I still don't know the context. നമ്മൾ ഒരു റൈറ്റർ ഒരു പോയം, എനി റൈറ്റിംഗ് പോയം ആയാലും നോവൽ ആയാലും whatever it is, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ. സോ എനിക്ക് ഇതിലെ ഈ പോയത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. And what I can do is what to say, I can simply go through the lines and go beyond the lines. പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, between the lines പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, because I am what to say, I kind of it was എനിക്കൊരു ഡെഡ് എൻഡ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ when I was preparing. Okay. So anyway, the poem The Day We Went to the Sea is an interesting poem. Anyway, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വുമൺഹുഡ്, സ്ത്രീത്വം. ഇതില് കുറച്ചും കൂടി പ്രിസൈസ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ദ പോയം ഈസ് അബൌട്ട് മദർഹുഡ്, മാതൃത്വം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മേജർ തീം. And the setting of the poem is Marina Beach. ചെന്നൈയിലെ ഫേമസ് ബീച്ച് Marina Beach നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഓവർ ക്രൗഡഡ്, ഇൻഫാക്ട് വളരെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് Marina Beach. So the setting of the poem is Marina Beach, and the poem is about motherhood, മാതൃത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ poem. Okay, and introduction ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. So the day we went to the sea, mothers in Madras were mining the marina. Marina means Marina Beach for missing children. ഒരു ഇമേജിലാണ് ഈ പോയം തുടങ്ങുന്നത്. So the day we went to the sea, we means fight herself, a group of സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാം. സോ പുള്ളി എപ്പോഴും സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി എല്ലാം എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താ പറയാ, what to say, all of a sudden ഒരു എപ്പിഫനി വന്നല്ല പുള്ളിക്കാരി കവിതകൾ എഴുതുന്നത്, സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എഴുതുന്നത്. സോ എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഞാൻ കുറെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്താണ് ആ ശരിക്കുള്ള അനുഭവം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. So the day we went to the sea, we could see mothers in Madras were mining the marina for missing children. Mining here means looking, searching. So ഞങ്ങൾ അന്ന് മറീന ബീച്ചിൽ പോയപ്പോ we could see mothers mining, searching the Marina Beach for their missing children. അമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടികളെ കാണാതാകുക. മേ ബി ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ കൂടെ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.
ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോഴും. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ റീഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the mothers in Madras were mining, searching the Marina beach for their missing children. Bats flew in the sky, prisoners ran free, houses danced like danger in the wind. ഇതിൽ ഇത് ഓരോന്ന് ഇമേജ് ആണ്. ഒന്ന് ടാച്ച്, മേൽക്കൂരകൾ, കാറ്റിൽ പറന്നു പോകുന്ന മേൽക്കൂരകൾ, ഇറങ്ങി എന്താ പറയുക രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന പ്രിസണേഴ്സ്, ഹൗസസ് ഡാൻസ് ലൈക്ക് ഡേഞ്ചർ ഇൻ ദ വിൻഡ്. ഇതിപ്പോ ഇത് മൂന്നും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ പെടുന്ന 3 കാഴ്ചകളാണ്. ഞാൻ മറീന ബീച്ചിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാലും എന്റെ കണ്ണിൽ പെടുന്ന 3 കാഴ്ചകളായിട്ടാണ് വായിച്ചു തന്നെ പറന്നു പോകുന്ന, കാറ്റിൽ പറന്നു പോകുന്ന മേൽക്കൂര. ഇത് മൂന്നും അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന എന്താ പറയാ ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. ഒരു വീട് മേൽക്കൂര പറന്നു പോവുക, ഒരു പ്രിസണർ ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോവുക, ഹൗസസ് ഡാൻസ് ലൈക്ക് ഡേഞ്ചർ. പക്ഷേ പുള്ളി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, the mother was untouched by anything and everything that happens around her. ഒരമ്മയുടെ മനസ്സ്, അമ്മ ആരെയാണ് തിരയുന്നത്? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരയാണ്. അപ്പൊ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ല, അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഷി വാസ് untouched by what to say the incidents, എന്താ പറയുക, the happenings around her. She is really untouched. I saw a woman hold the tattered edge of the world in her hand. So ഞാൻ എന്ത് കണ്ടു? ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ I saw a woman holding the tattered edge, കീറിപ്പറഞ്ഞ ഭൂമിയുമായി കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മ. It stands for what? അമ്മയുടെ ലോകം എന്താണ്? I saw a woman hold. നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങളുടെ ലോകം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവല്ല, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനല്ല, നിങ്ങളുടെ അമ്മയല്ല. വൺസ് യു ബിക്കം എ മദർ, നിങ്ങളുടെ ലോകം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിലേക്ക് അങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോവും അല്ലേ? സോ പോയിട്ട് പറയണം, ഐ സോ എ വുമൺ, ഇല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഐ സോ എ വുമൺ ഹോൾഡ് ദ ടാറ്റേർഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ഹെർ ഹാൻഡ്. അതൊരു ഇമേജറി ആണ്. ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. ഷീ ഹോൾഡ്സ് ദ കീറിപ്പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ കഷ്ണവുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളുടെ ലോകം കീറിപ്പറഞ്ഞു പോയത്? ഷി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹെർ ചൈൽഡ്. കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ ലോകം കളർഫുൾ ആയിരിക്കുമോ കുട്ടികളെ? ഒരിക്കലുമല്ല. അമ്മയെ അന്വേഷിക്കുന്ന അമ്മ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മയുടെ വേദന അതിഭീകരമാണ്. സോ അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരയുന്ന ഒരു 100 അമ്മമാരുടെ കണ്ണുകൾ. ഐ സോ എ വുമൺ ഹോൾഡ് ദ ടാറ്റേർഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ഹെർ ഹാൻഡ്. അവര് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കീറിപ്പറഞ്ഞു പോയ ഒരു ലോകം. എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ലോകം കീറിപ്പറഞ്ഞു പോയി? ബിക്കോസ് as I said, she has lost her child. Look past the temple which was still standing. Look past means ignore ചെയ്യുക അല്ലെ? അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്പലം അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. Look past the temple which was still standing as she was miraculously whole in the debris of gaudy South Indian sun. അവരൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ്? മുരിവെയിലത്ത്, ഡിബ്രി ഓഫ് ഗോഡി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സൺ, മുരിവെയിലത്ത് എന്താ പറയാ സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറകയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി കടലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരികെ വരുന്നുണ്ടോ? അതാണ് എനിക്കത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എത്ര ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്ററി. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അവരുടെ ബ്ലോഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിലോ കയറി ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഐ ലെറ്റ് യു നോ. സോ look past the temple. The mother looked past the temple which was still standing as she was miraculously whole in the debris of gaudy South Indian sun. ഒരു വെയിലത്ത് എന്താ പറയാ കടലിലേക്ക് നോക്കി ആ അമ്മ നിൽക്കണം. വേറൊന്നും ആ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. When she moved her hand across her brow. എന്താണ്? When she moved her other hand across her brow. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക? നമ്മുടെ ഒരു കൈ നമ്മൾ നെറ്റിയിലേക്ക് വെക്കും ഇല്ലേ? എന്തിനാ? സൂര്യകിരണങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കില്ല. നമ്മുടെ ഒരു കൈ നമ്മുടെ നെറ്റിയിലേക്ക് വെച്ച് കവർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഷീ മൂവ്ഡ് her other hand across her brow in a single arcing sweep of grace. It was as if she alone could alter things, bring us to the wordless safety of our beds. അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ആ വെയിലിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നെറ്റിയിൽ ഒരു കൈപ്പത്തി നെറ്റിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച്
കടലിലേക്ക്, ആ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് അമ്മ നോക്കുകയാണ്. എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അവര് എന്താ പറയാ തിരിച്ചു മടങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ അമ്മയുടെ മനസ്സ്. ഇൻ എ സിംഗിൾ ആർക്കിംഗ് സ്വീപ്പ് ഓഫ് ഗ്രേസ് it was as if she alone could alter things, bring us to the wordless safety of our beds. അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരിക്കലും വരില്ല, അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നറിയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നാൽ ബ്രിങ് us to the wordless safety of our, ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് ഈ ഭൂമിയില്? ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം 10 മാസം നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സേഫ്, ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാർ കമ്പനിക്ക് പോലും തരാൻ പറ്റാത്ത ഷോക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അല്ലെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സേഫ് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ മുറിയിൽ നമ്മുടെ അമ്മയോട് ചേർന്ന് അമ്മയുടെ ചൂട് പറ്റി കട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ സേഫ്റ്റി. അപ്പോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടു ബ്രിങ് us to the wordless safety of our bed, ആ ബെഡിന്റെ, നമ്മുടെ മുറിയുടെ അമ്മയുടെ ചൂട്, അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആ കിടക്കയുടെ സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് നമ്മളെ കോരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആ ഒരു പ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് മദർഹുഡ്. അത് ലിറ്ററലി നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം, മെറ്റഫോറിക്കലി നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം. ആസ് ഐ സെഡ്, എനിക്കത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ ഇതിന്റെ തീം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് മദർഹുഡ്. അമ്മമാരുടെ മാതൃത്വത്തിന്റെ ആ ഒരു വേദനയാണ് എന്താ പറയാ, ദ ഡേ വി വെന്റ് ടു ദിസ്. ഒബ്വിയസ്ലി 100% ഉറപ്പാണ് പോയിട്ട് കണ്ട ഏതോ ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഹെർ. ആ ലേഡിയുമായിട്ടൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്കത് മറുപടി കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, സോ തിഷാനി ദോഷി വളരെ ഒരു വൈബ്രന്റ്, ഒരു നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഷീ ഈസ് എ വൈബ്രന്റ് യങ് ലേഡി. ദ ഡേ വി വെന്റ് ടു ദ. ഓ പറഞ്ഞോടാ. മേ ബി ഈ മറീന ബീച്ച് അതിൽ വരുന്നോണ്ട് പറയാണ് സുനാമിയുടെ ടൈമിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ്. പക്ഷെ അവരിത് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. വെരി ഗുഡ്, ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല. ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞത്? ഷഹാന. ആ ഷഹാന, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മേ ബി അതായിരിക്കാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയത് ഇറ്റ് വാസ് വേ ബാക്ക് ഇൻ 2005 or 2004 അല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ 16 years. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അത് വായിച്ചു വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് മറീന ബീച്ചിന്റെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു അല്ലെ മറീന ബീച്ചിൽ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഷഹാന. എനിക്ക് കാണുമ്പോ എസ്പെഷ്യലി ഇവര് ഫസ്റ്റില് പറയുന്നത് ഞങ്ങള് സീയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. മേ ബി ചിലപ്പോ ഒരു ഫിഷർ വുമൺ ആവണം അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ആകാൻ ഒരു ഇതായിരിക്കാം മേ ബി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. സാധ്യതയുണ്ട്, സാധ്യതയുണ്ട്. അഭിരാമി പറഞ്ഞോ. അഭിരാമി, ഹലോ. I got her Instagram account. Okay. Hello. May I also Hello. Can you hear me? Yeah. Tell me. ഒരുപാട് വോയിസസ് വരുന്നുണ്ട്. ആരാണ്? മീര ജാസ്മിൻ, അഭിരാമി. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് മൈ ക്ലാസ്. Okay. So that is all about the 3 poems. A poem by Parthasarathi, then a poem by Nissim Ezekiel, and the poem by Tishani Doshi. So ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് 4 poems ആണ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി. 4 poems ആണ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിൽ കമലാദാസിന്റെ ഞാൻ പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കുകയാണ്, കാരണം എനിക്ക് ആ പോയം കിട്ടിയില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ആ പോയം എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ. Daughter of the Century. The poem is Kamala Das's Daughter of the Century. എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും if you could find this the text, the poem, please let me know. എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക, ഞാനും ട്രൈ ചെയ്യാം. അതിന് ലൈബ്രറി പോയാൽ കിട്ടും, പക്ഷെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലൈബ്രറി പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Once I get the poem, I can what to say, I'll come back to you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാം. Okay, so that is all. Shall I stop or continue? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഹലോ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ മാം. ഓക്കെ. ഞാൻ നമുക്ക് നോൺ ഡീറ്റെയിലിലെ കുറച്ച് പോയംസ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ.
ഒരു Okay, 10-15 minutes. So okay. Tagore, ഗീതാഞ്ജലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോങ് നമ്പർ 1, സോങ് നമ്പർ 6, സോങ് നമ്പർ 50, സോങ് നമ്പർ 81 ആൻഡ് സോങ് നമ്പർ 103. 5 സോങ്സ്, വേഴ്സസ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈറ്റിൽസ് ഇല്ല, വേഴ്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വേഴ്സ് നമ്പർ 1, വേഴ്സ് നമ്പർ 6, വേഴ്സ് നമ്പർ 50, 81 ആൻഡ് വേഴ്സ് നമ്പർ 103. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഗീതാഞ്ജലിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് യു വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് അനോട്ടേഷൻസ് ഒരു കാരണവശാലും നോൺ ഡീറ്റെയിൽ നിന്നുണ്ടാകില്ല. ഫ്രം എന്താ പറയാ ഡീറ്റെയിൽ പോയട്രിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. സോ നമ്മൾ കണ്ട 3 പോയംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് പ്രോബബ്ലി യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അനോട്ടേഷൻസ്. പക്ഷെ നോൺ ഡീറ്റെയിൽ നിന്ന് അനോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. ഈവൻ ദോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു 5 വേഴ്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, essay or paragraph, whatever it is. You'll be getting a general question from ഗീതാഞ്ജലി. ഗീതാഞ്ജലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. അനോട്ടേഷൻ ഇല്ല, നോൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ്. സോ എന്താ പറയാ, പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലല്ല, 10%. ഇറ്റ്സ് മൈ വേർഡ്. യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ടാഗോർസ് ഗീതാഞ്ജലി. ഗീതാഞ്ജലിയെ കുറിച്ച് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അശ്വതിയുടെ ആ ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ്സിൽ അതെല്ലാം ടീച്ചർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, ഫൈൻഡ് വാട്ട് ടു സേ ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ മെറ്റീരിയൽ ദയർ. അതിൽ കുറച്ചധികം ആവശ്യത്തിലുള്ളതിലധികം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലും അധികം മെറ്റീരിയൽ ടാഗോറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ SLM സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ലൈൻസിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം. സോങ് നമ്പർ 1. This is what is the opening verse. So, thou hast made me endless, such in thy pleasure. This frail, I love Tagore. This frail vessel thou emptiest again and again, and fill it ever with fresh life. This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodious, eternally new. At the immortal touch of thy hands, my little heart loses its limit in joy and gives birth to utterances ineffable. Thy infinite gift to come to me only on these very small hands of mine. Ages pass and still thou pour, and still there is room to fill. So നമുക്കറിയാം ഗീത അഞ്ജലി means offering. This is a song offering to God. എനിക്ക് അതായത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും അർപ്പിക്കലാണ് ദൈവത്തിന്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടാഗോറിന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാജഡി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ, ഹി ഹാഡ് ടു ഫേസ് വാട്ട് ടു സേ എന്താ പറയാ, ഒരു കുറച്ചധികം മരണങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ഒക്കെ മരണം കണ്ട് എന്താ പറയാ മരവിച്ചു പോയൊരു മനസ്സാണ് ടാഗോറിനുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് അല്ല, നമ്മളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ. നമുക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് നത്തിങ് എൽസ് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു, നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വി ഫൈൻഡ് വാട്ട് ടു സേ റെഫ്യൂജ് ഇൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു what to say Tagore. So this is a kind of എന്താ പറയാ പൂർണ്ണമായും ഈശ്വരന് എന്താ പറയാ അർപ്പിക്കലാണ് ഗീതാഞ്ജലി. സോ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, യു ഹാസ് മെയ്ഡ് മീ endless. So God, as here God is presented as a giver and taker. Okay, thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel, my body is a frail vessel, a fragile frail vessel. You empty again and again and fill it with again and again and fill it with ever with fresh life. So maybe life എന്താ പറയാ resurrection ആയിരിക്കും. So you are the giver and the taker. ഞാനാകുന്ന ശരീരമാകുന്ന പാത്രം നിറയ്ക്കുന്നതും നീയാണ്, അത് empty ചെയ്യുന്നതും നീയാണ്. So you are God, as the God is presented here as the giver and the taker. Okay.
So the little flute of a reed you carried over hills and dales. So you carry a flute over hills and dales and has breath through it melodious eternally. So the little flute the God carries over the hills and dales to sing the music of love. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ പറയാം. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ he carries the flute over the hills and dales to sing the music of love. In other words, the poet himself has a flute. ഞാനാകുന്ന flute. എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? Poet has a flute and the poem comes out from his mouth as an eternal melody. So നീ എന്നെ ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ when you എന്താ പറയാ ഞാനാകുന്ന എന്താ പറയാ ആ ഫ്ലൂട്ടിൽ നീ ശ്വാസം തരുമ്പോൾ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്റെ മൗത്തിലൂടെ വരുന്ന പാട്ടുകൾ ആസ് an eternal രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ വായിക്കാം. Okay, so this is the little flute of a reed you has carried over hills and dales and hath breath through its melodies eternally new. At the immortal touch of thy hands, my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable. At the touch of your hand, his hand, God's hand, his heart leaves. My heart leaves. So at the very touch of God's hand, his heart leaves and the joy knows no bounds. So ineffable means beyond words. So നീ എന്നെ തൊടുമ്പോൾ നിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് നീ എന്നെ തൊടുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന joy is ineffable. Ineffable means something that cannot be expressed through words. വാക്കുകൾക്ക് അതീതം. നിന്റെ ചൈതന്യം നീ എന്നെ തൊടുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന joy, it has got no bounds, no limit. The joy knows no bounds. Okay, thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass and still thou pour and still there is room to fill. So Tagore says, what to say, God's infinite gift comes only to him. The infinite gifts come to me only on these very small hands. So I believe that Tagore believes that God's infinite gifts comes only to him. And ages pass, kalam kazhinjalum, he will be the same person even when the ages pass. So ages pass and still thou pour and still there is a room to fill. So even if God continues to pour him with blessings, still there is room to fill. So ഞാൻ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സും കഴിവുള്ളവരെല്ലാം what to say, okay, he's a blessed ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ. സോ നീ എത്രത്തോളം എന്നിൽ എന്താ പറയാ അനുഗ്രഹം നിറച്ചാലും ഈവൻ എന്താ പറയാ if you the God continues to pour him blessing, his blessing, still there is room. നീ എത്രത്തോളം എന്നെ നിറച്ചോളൂ അപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരല്പം സ്ഥലമാണ്. There is still room to fill. നിന്റെ ചൈതന്യം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അപ്പോഴും എന്നിൽ ഒരല്പം സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ടാകും. സോ ഞാനിപ്പോ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു കൈൻഡ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു മിസ്റ്റിസിസം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അറബിന്ദോ ഘോഷിന്റെയും ടെഗോറിന്റെയും റൈറ്റിംഗ്സ് ഒരു മിസ്റ്റിസിസം ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ് ടു കോംപ്രിഹെൻഡ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള വളരെ മോർട്ടലായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ എൻലൈറ്റൻഡ് അല്ലാത്ത എന്നെയോ നിങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് അറബിന്ദോ ഓർ ടെഗോറിന്റെ അറബിന്ദോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേഴ്സ് ഇൻ ഗീതാഞ്ജലി. എത്ര വേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഗീതാഞ്ജലിക്ക്? ഹൗ മെനി വേഴ്സസ് ആർ ദേർ? അറിയാവോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ ഇനി? എത്രയാണെന്ന് പറയാവോ? ബ്രൗസ് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 100 above ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. 103. Okay, 103. Okay, fine. So this is the first verse in Gitanjali. ഇനിയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഒന്ന് വായിക്കുക. വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, I'm kind of exhausted. അതിന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ, ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടട്ടെ.
മാം അഭിരാമിയാണ്. പറഞ്ഞോ അഭിരാമി. മാം ഞാൻ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഈ സെയിം പോയം തന്നെ ഫുൾ അവര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വേഴ്സ് ഫുൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവര് ആ പോയതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 15 years ago today the Indian Ocean tsunami devastated our shores. Yes. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? Okay. ബാക്കിയോടെ പറയും. This poem opens my first collection of poetry, Practice of the Body, which will be reissued by HarperCollins next year. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങളുടെ അസംഷൻ ശരിയായി. എനിക്ക് ഞാൻ വയസ്സായി, എന്നെക്കാളും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം ഇൻ മൈ 30s, so it's time for me to look back. നമ്മുടെ അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ, ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. താങ്ക് യു and I'm really proud of you. നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. സുനാമിയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഞാൻ എത്രയൊക്കെ ആലോചിച്ചു സുനാമി എന്നൊരു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമുക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററില് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല, അല്ലാതെയുള്ള കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗിവ് യു എ പ്രസന്റ്. ഇതിൽ 2-3 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഗിവ് യു എ പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, സോ കുറച്ചേലൊക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു. കുട്ടികൾ കുറവാണ്. എനിക്കറിയാം എന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ബോറടിച്ചിട്ട് പോയതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. So anyway, I hope what to say, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ ഇരുത്തിയതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഈ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗിൽ, ഞാൻ അത്ര പക്കയല്ല. സോ എനിവേ, നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ 6 സെഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 3 സെഷൻസ് ഞാൻ എടുക്കും, 3 സെഷൻസ് അശ്വതി എടുക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി 2 സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി 4 സെഷൻസും കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇനി വരുമ്പോ ഈ ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ബാക്കിയും ഡ്രാമ തുഗ്ലക്കും ഞാനായിരിക്കും എടുക്കുക. സോ അടുത്ത ആഴ്ച, ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇനി കാണില്ല, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ you are lucky to have Dr. Lal C as your coordinator. Anything to communicate? Anything to ask? So shall I call it tonight? Shall I end the session? Hello? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good night. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും പോലെ ഇരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ചേർത്ത് എല്ലാരും പോയാ, ഇത് പിള്ളേർ ഇതിട്ട് വരാത്ത എന്താ? അല്ല, ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത ലീവ് കാണിക്കുമല്ലോ അവര്. ലീവ്.
ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരണേ. ഗ്രൂപ്പില് ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരണേ.